Okay. Today's class we will ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെമികണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് സെമികണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബയാസിംഗ് ചെയ്യാം either we can done forward bias or reverse bias. Okay, p type material n type material join together ചെയ്താണ് ഒരു p n junction diode എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ forward bias in ideal condition it will be act as a closed switch, but in practical condition it will not act as a closed switch after only a 0.7 voltage cut in voltage ന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് പോവുകയുള്ളൂ അതുവരെ അത് okay അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് തന്നെയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് even it is in forward bias in practical case, but in reverse bias it will not allow to flow the current through that device because only a small current, that means a reverse saturation current will start to flow through the diode. Okay, അത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. So നമ്മൾ അതിന്റെ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയായിരുന്നു. VI characteristics. So this will be the VI characteristics. Okay, so this is the cut-in voltage, this is the voltage, forward voltage, and this is the reverse voltage. This is the forward current, and this is the reverse current. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. And reverse bias only a reverse saturation current, that is an I0 this is minus I, this is plus I, this is plus V, and this is minus V. Okay, direction കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലസും മൈനസും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എത്ര റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ only a reverse saturation current will be start to flow. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലെ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് കറണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ത്രൂ എ ഡയോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് I0 e raised to V by eta Vt minus 1. That is equation through the equation for the current through a diode, where ID is the current flowing through the diode and I0 is the reverse saturation current, and which is a constant for a particular temperature, because it is a temperature dependent, because I0 for a T1 for a temperature T1, I0 for another temperature T2, there will be another current. Let I can draw like this. This is I0 T2. So this I0 is not depending upon the voltage, it is only depending upon the temperature. Okay, every rising 10 degree rise in temperature ഈ I0 get doubles എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ഡിഗ്രിയിൽ എനിക്കൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് 20 ഡിഗ്രിയിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് V എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദി ഡയോഡാണ് V എന്ന് പറയുന്നത്, അക്രോസ് diode. And eta is the ideality factor, this is also a constant, and Vt is the thermal voltage.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇസ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. When in reverse bias, we know that only reverse saturation current will be flow. That is e raised to v. V എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് v ആവും. e raised to a negative value is something about 0. Approximately we can assume that is 0. That is 0 minus 1 എന്ന് വരും. That is minus 1. Minus 1 into I0 is minus I0. So at reverse bias ID is equal to minus I0. The reverse saturation current is only flowing through the diode. Okay, that is independent upon the applied reverse voltage. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതിന് 2 ഗോൾഡൻ റൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയോഡിന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപ്രോക്സിമേഷൻസ്, അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുക അപ്രോക്സിമേഷൻസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ട്, തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫുള്ളി ഐഡിയൽ ഡയോഡ്. ഫുള്ളി ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ even in forward bias it will be act as a closed switch, in reverse bias it will be act as a open switch. So diode approximations ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, simply act as a switch, and so its performance is nothing but VI characteristics എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഈവൻ എ സ്മോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ പോലും ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ കറണ്ട് ദർ വിൽ ബി നോ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. there will be no drop after even a small forward bias എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ 0.001 വോൾട്ടോ അങ്ങനെ അത് വോൾട്ടേജ് പോലും പറയുന്നില്ല. ഫോർവേഡ് ബയാസ് എപ്പോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ്, ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. ആൻഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഞാൻ ഈ മൈനസ് എക്സ് ആക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു കറണ്ട് പോലും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, കാരണം എന്താണ്, ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വി ക്യാൻ ബി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ. അതിനകത്ത് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ല, ഐഡിയലായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഇൻ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്വിച്ച് ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക, സർക്യൂട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദർ വിൽ ബി എ കട്ട് ഇൻ ഫോർവേഡ് കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് the current will be sharply increased. That means it will be act as a closed switch after the cut in voltage. So it will be like this. And in reverse bias it will be act as a open switch, so it will be like this. So this is the performance. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമാണ്
അത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബയാസ് സെല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സെല്ലിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. And in third approximation it is very close to the practical response. Okay. Third approximation is nothing like അപ്രോക്സിമേഷനിലേക്ക് ഇത് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡയോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദർ വിൽ ബി എ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വി സി ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റർ ഓൾസോ. ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഈസ് ദർ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഉണ്ടെങ്കിലോ ദർ വിൽ ബി എ സ്ലോപ്പ്. വി എയിലൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും. വി ഐ പെർഫെക്റ്റ്ലി വെർട്ടിക്കലായിരിക്കില്ല. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ബി ഡ്രോ ആഫ്റ്റർ ദ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് the current will be increased, not sharply increase. There will be a small slope, and this slope is nothing but the resistance, and in reverse bias it will be act as an open switch. So this is the third approximation. Okay, hope this is clear. First approximation, second approximation. അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്കൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയും സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കാൻ, ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയും തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എവരി 10 degree rise in temperature the reverse saturation current get doubles, and this reverse saturation current is only depending upon the temperature. So the minority carriers in the number കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നമ്മൾ ടേക്കൺ ചെയ്യുന്ന ദർ വിൽ ബി നോ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ പ്രോബ്ലം. First problem, calculate the current through 1K. This is the 1K, where there is an equation ID is equal to VD minus 0.7 divided by 500 when VD is greater than 0.7 and equal to 0 when VD is less than 0.7. കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഡയോഡിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് വി ഡി, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഐ ഡി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ 1K. 1Kയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, there will be only a one series connection. Current through 1K തന്നെയാണ് കറണ്ട് ത്രൂ ഐ ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സെയിം ആണ്. കാരണം വേറെ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചസുകളൊന്നുമില്ല. അത് തന്നെയാണ് കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഓൺലി കാൽക്കുലേറ്റ് വി ഡി മൈനസ് 0.7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 500. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു 10 വോൾട്ട് സെല്ലാണുള്ളത്. ആ 10 വോൾട്ട് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് വി ഡി ആണ്, അല്ലേ?
Hope this is clear. So എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? So this 10 voltage is equal to this current through the 1K into this 1K. Current through the 1K എന്ന് പറയുന്നത് ID ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. So ID into 1K plus voltage across the diode, it is VD. Okay, hope this equation is clear from this picture. So we know that ID is equal to VD minus 0.7 divided by 500. So we can put that equation, that is ID is equal to VD minus 0.7 divided by 500 into 1K, that is nothing but 1000, plus VD is equal to 10 volt. So this is the equation, and while solving this equation, this is 2 VD minus 1.4 plus VD is equal to, so rearranging this thing, we will get 3 VD minus 1.4 is equal to 10, that is VD is nothing but 3.8 volt. We got like that. Then what is the things we have to find? We have to find the current through 1K is nothing but the current through the diode, that is VD minus 0.7 divided by 500. So we can have ID is equal to VD, that is 3.8 minus 0.7 divided by 500. Okay, so that you will get 6.2 milliamp. Okay, hope this is clear. Problem clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. Okay, like that there will be lots of problem, similar type problem is there. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ തരാം, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. The IV relation of a diode is ID is equal to VD square plus 2VD, while VD is greater than 0 and equal to 0 when VD is less than 0. Find VD. You have to find VD in this problem. This is voltage across diode. You have to find out voltage across the diode. Okay. Okay, hope this is clear. ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ റിലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, VD square plus 2VD when VD is greater than 0. When VD is less than 0, it is ID is 0. So you can use this equation, ID is equal to VD square plus 2VD when VD is greater than 0. And apply the Kirchhoff voltage law, that is this voltage is the entire drop of this circuit, entire circuit, that means 1 ohm, and this VD. Similar ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് 2 വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഡയോഡ് ഈസ് 2 വോൾട്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ കിട്ടും. ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് VD കിട്ടും. അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വാല്യൂസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ x² പ്ലസ് x പ്ലസ്
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നൊരു ഫോമിലാണ് ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഈസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിമിലർ ലൈനുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളിത് വളരെ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ calculate current through 20 ohm resistor with cut-in voltage of 0.7 voltage and 4 watt dynamic resistance of 2 ohm. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡയോഡിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം. എന്താണ് ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ നെറ്റ്വർക്കാണ്. So this is D1, D2, D3 and D4. Okay, this is the problem. You have to find out the current through the 20 ohm resistor, and given that the cut-in voltage, so these diodes are not ideal diode. Ideal diode ആണെങ്കിൽ അതിന് cut-in voltage ഉണ്ടാവില്ല. If ideal diode ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ forward bias it will be act as a closed switch, and reverse bias it will be act as a open switch. And also there is a forward dynamic resistance. What is forward dynamic resistance? Even it is in forward bias, there will be a resistance. നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഐഡിയൽ കേസിൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ദേ ആർ ഗിവൺ ദർ വിൽ ബി എ ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. That means there will be a 2 ohm after this diode is in forward bias. Okay, so that is the thing, and you have to take care which are the diodes in forward bias. ഏതൊക്കെ diode ആണ് forward bias ൽ നോക്കുക. So here there is a positive cell is connected to the positive of the diode. Here positive of the diode means P side. ഈ diode D1 forward bias ആണ്. And we can see that the positive is connected to the negative of the diode D2. So D2 is in reverse bias. So reverse bias it will be act as a open switch. So this current will not flow through this diode. And the negative of the battery is connected to the positive of D3. So D3 is in reverse bias. So there will be no current is flowing through the D3. And the negative is connected to the negative of the D3. So this will be in forward bias. So the D1, D3 diodes are in forward bias. Okay, from that we can see that the equivalent circuit will be
So diode D1 is in forward bias, and forward bias there will be a forward dynamic resistance of 2 ohm, and there will be 20 ohm. ഞാൻ ഇത് നേരെ തന്നെ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. And there will be D3, and so that is 2 ohm again. So the total effective series resistance will be 24 ohm. Total 24 ohm. So what is the question? The question is nothing but current through the 20 ohm. That means current through the entire circuit. So what will be the current through the entire circuit? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? എത്ര കിട്ടിയെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയാണ് കിട്ടിയെന്ന്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് 5. നമ്മൾ ഡയോഡ് D1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർവേഡ് ബയാസാണ്. D1 ഫോർവേഡ് ബയാസാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഉള്ള ഡയോഡിനൊക്കെ ഒരു ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 2 ohm എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഐഡിയൽ കേസിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ D1 ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ D1 ഒരു ഷോർട്ടാണ്, D2 ഓപ്പൺ ആണ്, D3 ഓപ്പൺ ആണ്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് D4, 2 D3 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. D4 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചാണ്, ഇതും ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചാണ്. സോ സർക്യൂട്ട് മൈറ്റ് ബി ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ പ്ലീസ്. അത് ഈക്വലൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിന്. 20 ohm, 2 ohm, 2 ohm. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു 2 ohm വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു D4ന് 2 ohm വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി എ ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 2 ohm. നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് 2 ohm തന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ 2 ohm വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയോഡിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറന്റ്. എത്ര കിട്ടി കറണ്ട്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ എത്ര കിട്ടി? I is equal to 5/24. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്. .20. ഞാനിത് നിങ്ങളെ കണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, അത് ആ ആൻസർ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് തെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് എഴുതി തന്നെയാണ് ഞാനത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ ഇവർ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് 0.7 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 വോൾട്ടേജ് സെല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും
ആ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡയോഡിൽ ഈ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. നിങ്ങളൊരു സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ, ഇപ്പോൾ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് 0.7 എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ കാരണം ആ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ഡയോഡും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 1.4 വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 1.4 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓൾറെഡി ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, so we can say that the effective voltage is 5 minus 0.7 into 2, that is 1.4, that is 3.6 voltage ആണ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, ഓൾറെഡി 0.7 വോൾട്ടേജ് ഈ 2 ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാനായിട്ട് എടുത്തു. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട്? ദെൻ ദ കറണ്ട് വിൽ ബി 3.6 voltage divided by total resistance 24 ohm, that is 0.15 ampere. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ആൻസറാണ്. 0.2 ആംപിയർ എന്ന് എഴുതും, കാരണം 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 24 എന്ന് എഴുതും. അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഡയോഡും D1 D4 ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയല്ലോ. ഇപ്പോൾ 5 വോൾട്ടേജിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഒരു 1 വോൾട്ടേജിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ 20 ohm റെസിസ്റ്റർ? എത്രയായിരിക്കും? ഈ 5 വോൾട്ടേജിന് പകരം 1 വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഒരു ഡയോഡിനെ മാത്രം ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ആക്കാനുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ സെല്ലിൽ 0.3 വോൾട്ടേജ് ഉള്ളൂ. ആ 0.3 വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് ഈ D4 അല്ലെങ്കിൽ ഐദർ D1 ഓർ D4നെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാനുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 1.4 വോൾട്ടേജിന് മേലെ ഈ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിച്ചത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ hope this is clear. അതിനകത്ത് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളിപ്പം നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്, കോമൺലി നോൺ ആസ് സെനർ ഡയോഡ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല, ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എത്ര വരെ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല? നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -V -I. ഓക്കെ, നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് -I0 ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ്, നോർമൽ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഡയോഡ് തന്നെയാണ്. നോർമൽ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാവുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? There will be breakdown happen. That means ഇപ്പം ഞാൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിനകത്ത് ഒരു അതിൻ്റെ ഇന്നറിനകത്ത്, അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനകത്ത്, ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ജംഗ്ഷനകത്ത് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടി വന്ന് അതിനകത്ത്
റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിഡ്ത്തായതിനു ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെവി ആവും. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെവി ആയി കഴിയുമ്പോൾ, വളരെ ഹെവി ആയി കഴിയുമ്പോൾ there will be two types of breakdown mechanism will happen. What are the two types of breakdown mechanism? There will be Zener breakdown. So this breakdown, this voltage is known as breakdown voltage. And in normal diode നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജിന്, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമുക്ക് PIV റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് the maximum reverse voltage we can applied across a diode before entering to the breakdown region. So this region is breakdown region. അപ്പോൾ breakdown region എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് PIV region എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോർമൽ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് എത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ PIV റേറ്റിംഗ്. വൺസ് ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, നോർമൽ ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ബ്രേക്കൺ ആവും. സോ അത് നെവർ വി ക്യാൻ ബി നെവർ യൂസ് ദിസ് ഡയോഡ് ഫോർ ദി കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് ബേൺഡ് ഔട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലത്തെ കേസിൽ PIV അപ്പം നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ PIV റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാവും. 50 വോൾട്ടേജ് 100 വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് 100 വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ 100 വോൾട്ടേജ് ആണ് PIV, 100 വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, hope that is clear. And in breakdown ഡയോഡ്സിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡാണ്. ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെക്കാനിസം. വൺ ഈസ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് വൺ ഈസ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ, ഇപ്പം ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ ബിൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം അവിടുത്തെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് വരയ്ക്കാം, കുറച്ചൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് പറഞ്ഞു. സെനർ വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു സെനർ ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് പോലെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സാധാരണ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ്, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ ലിമിറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് പോലെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിലും കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയോഡ് ബേൺഡ് ഔട്ടായി പോകും. സോ അത് ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സിൽ, ഇപ്പോൾ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സിൽ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയന് ശേഷമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സെനർ ഡയോഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനോട് സെയിം തന്നെയാണ് സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഡയോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് മേലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിൽ എത്താൻ വേണ്ട വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയില്ല. കാരണം അതൊരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഡയോഡിൽ അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ can have, consider this is P type and we can have holes, and N type we can have positive immobile ion with electrons. ഞാനിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, but there are large number of
So we can see that there are ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ after the formation of junction, these electrons and holes will be recombined, so there will be no electron holes near the junction, so only positive and negative immobile ions is there, and due to this positive and negative immobile ion there will be an electric field, and this electric field acts as a barrier to cross. It will block the crossing of this electron hole further. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസിൻ്റെ ക്രോസിങ്ങിനെ ഫർദറായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഓക്കെ. This is 0.7 voltage. This field voltage is 0.7 voltage for silicon and 0.4 or 0.3 voltage for germanium. Okay. So in reverse bias, what will happen here? We apply negative bias and here we apply positive bias. Due to this negative bias, the holes are attracted. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾസ് എല്ലാം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. So all the holes will be aligned like this, and due to this positive cell, these electrons will be attracted and will be in this point. അപ്പോൾ ടെർമിനലിന് നിയർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും വന്ന് നിൽക്കും. സോ ദ ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ഹൈ. അഗെയിൻ വി ഇൻക്രീസ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദിസ് ഫീൽഡ് വോൾട്ടേജ് is again increase. Then what will happen? The electrons will be pulled out from this covalent bond. Inside the covalent bond, electrons are pulled out. Electrons start to pull out ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും due to this high electric field. So in Zener, that is known as Zener effect. അപ്പോൾ Zener effect എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ due to this high electric potential near the junctions, the electrons are pulled out from the covalent bonds. Once the electrons are start to pulled out, there will be large number of free electrons and holes. Then what will happen? The high current will be start to flow. Okay. So നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹൈ കറണ്ട്. അപ്പം സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് ശേഷം ഒരു എക്സീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എ ലാർജ് കറണ്ട് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. ഇതിലൂടെ ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനെയാണ് സെനർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അവലാഞ്ചി എഫക്റ്റ്? So we also know that there will be some holes in the n region, that is minority carriers, and some electrons in the p region, that is also minority carriers in the p region. That is thermally generated. Temperature മൂലം ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്? If we increase the temperature, some of the covalent bond will already break. അപ്പോൾ അതുമൂലം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് മൂലമാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം അത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട്, ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. ആ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഈ കാരിയേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം അത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ, അതായത് അതിന് ആക്സലറേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ബൊമ്പാർഡ് വിത്ത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്. അതായത് ആറ്റത്തിന് കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആറ്റത്തിന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് കാരിയേഴ്സ്, ആ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഈ അവലാഞ്ചി എഫക്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവലാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലം അത് ആറ്റത്തിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ആൻഡ് മോർ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ, ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ പോലെ, അവലാഞ്ചി എഫക്റ്റ് പോലെ നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അവലാഞ്ചി എഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, അറ്റോമിക് ബോംബിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഒരാറ്റത്തിൽ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആറ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മോർ കാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കാരിയേഴ്സിനും സെയിം ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആറ്റത്തിൽ വന്നിടിക്കും. അങ്ങനെ മോർ ആൻഡ് മോർ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അവലാഞ്ചി എഫക്റ്റ്. ആൻഡ് സെനർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഈ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കാരിയേഴ്സ്
പുൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഓക്കെ, സെനർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സുകൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ആൻ അൺറെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ, this is an unregulated supply, consider this is unregulated, and this voltage is voltage fluctuation from 5.5 to 8 voltage fluctuate ചെയ്യുന്ന ഒരു എനിക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ആ സപ്ലൈയിൽ എപ്പോഴും അൺറെഗുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. അത് 5.5 തൊട്ട് 8 വരെ വേരി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So if I have a series resistance and if I have a Zener diode like this, എനിക്ക് വേണ്ടത് 5 വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 5 വോൾട്ടേജ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉള്ള ഒരു സെനർ ഡയോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. and this is the load resistor and this is a series resistor. ഓക്കെ, എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5.5 വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം VZ 5 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഞാൻ 5 വോൾട്ടേജിന് എത്ര കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇനി എത്ര വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് അക്രോസ് 5 വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ബട്ട് കറണ്ട് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ്. കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കൂടുതലില്ല. ഇപ്പോൾ 5.5 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന്. അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെനർ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക, പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആയ കാരണം. ഓക്കെ, സോ 5.5 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന 0.5 വോൾട്ടേജ് ഈ സീരീസ് റെസിസ്റ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇനി 8 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ 3 വോൾട്ടേജ് ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയിക്കോളും. ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴും ഈ സെനർ ഡയോഡ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. എക്സീഡിങ് ആയിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ എക്സീഡിങ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് is known as breakdown voltage. Either it is known as breakdown voltage or it is also known as knee voltage. പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ knee voltage എന്നായിരിക്കും പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് knee current. അതായത് knee കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി VZ എത്തുമ്പോഴുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് knee കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡ്, സെനർ ഡയോഡൊക്കെയാണ് ഈ knee കറണ്ട്. ഐഡിയൽ നമുക്കറിയാം, ഐഡിയൽ ഒരു ഡയോഡാണെങ്കിൽ ഈ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ knee കറണ്ട് 0 ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൽ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ എത്തുന്ന ആ പോയിന്റിലുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് knee കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനെയാണ് knee വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംടൈംസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ knee വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ knee കറണ്ട് എന്നായിരിക്കും പറയുക. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഇങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഓക്കെ, so this is clear and we can do some problems. ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കറണ്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ 5.5 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0.5 വോൾട്ടേജ് എക്സീഡിങ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് വന്നു, അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടൊരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ 5 വോൾട്ടേജ് ആണ് വന്നത്, ബാക്കിയുള്ള 0.5 വോൾട്ടേജിനുള്ള കറണ്ടോടെ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണല്ലോ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 0.5 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ 8 വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് 5 വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ RSനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നത്. കാരണം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ കാരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചത്, ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഇനി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടും തോറും ഈ കറണ്ട് കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുകയുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ അത്? ഓക്കെ. ഫൈൻഡ് ദി power dissipated in Zener diode. What is power? Power is nothing but voltage into current. Either we can be say that voltage into current. If in the case of a resistor, we can be say that I square R or V square by R. എന്ത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. So this is 75K and this is a 15 voltage Zener diode. ചിലപ്പോൾ 15 വോൾട്ടേജ് സെനർ ഡയോഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. 15 വോൾട്ടേജ് സെനർ ഡയോഡായ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ സെനർ ബേസ്ഡ് ഓൺ 16 വോൾട്ടേജ് ആണെന്നാണ്. This is 150K. So you have to find out the power dissipated in a Zener diode. Okay, we know that this problem Vz is 15 voltage. We have to find out Iz. Iz അറിയില്ല. What is power dissipated in Zener diode? Vz into Iz. Okay, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? അറിയാം, ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് 15 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. സോ ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടും 15 വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടും ഉള്ളത്, അല്ലേ? റെസിസ്റ്ററിന് ക്രോസ് ആയിട്ട്, കാരണം പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള 35 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട്? കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് I and this is Iz and this is load current IL. So from this diagram we can see that I is Iz plus IL, isn't it? Iz plus IL. Okay, what is I? The total current. It is 35 divided by 150. That is the total current. So I is nothing but 35 divided by 150, that is 0.23 milliampere. Okay, that is I. Then we can be find out what is IL, load current. IL is nothing but 15 divided by 75K. That is nothing but 0.2 milliampere. So I got I and IL. Then we can easily find out Iz. Iz is nothing but I minus IL. Okay, I minus IL. So 0.23 minus 0.2, that is Iz is nothing but 0.03 milliampere. That is the current through the Zener diode. So what is the power rating of the Zener diode? Vz is equal to Vz into Iz. That is Vz is 15 voltage and Iz is 0.03 milliampere. So this is 15 into 0.45 milliwatt. Okay,
ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആയ ഈ ഐഡിയ? നമ്മളൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്ററാണല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെനർ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വേറൊരു സീരീസ് ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡല്ല, വേറെ എന്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിലും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും, ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി സെയിം ഫോർ പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. ഏതാണ്? അതായിരിക്കും സീരീസ് റെസിസ്റ്ററിലുള്ളത്. സീരീസ് റെസിസ്റ്ററിൽ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിന് മൈനസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, I will give another problem. It's also important problem. ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തരാം. നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രാക്ടീസ് പോലെ. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ജാമിലും TI പാറിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സെനർ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. In the following circuit, the Zener diode current is limited in the range $500 milliampere. Calculate the range of possible R. Okay. സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. Okay, this is the circuit. In the following circuit, the Zener diode current is limited in the range of 5 to 100 milliampere. Zener ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. IZ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 5 to 100 milliampere ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ RLൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ റേഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. RLൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഈ IZൻ്റെ വാല്യൂ 5 to 100 milliampere ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിബിൾ RLൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് IZ = 5 milliampere ആണെങ്കിൽ RL എത്രയായിരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. IZ 100 milliampere പുട്ട് ചെയ്യുക, RL എത്രയായിരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. അതായിരിക്കും RLൻ്റെ പോസിബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.8 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ടോട്ടൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് 6.3 ആണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 6.3 - 4.8 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് 1.5 വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ 12 ohm. ആൻഡ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടും.
ആൻഡ് IZ 5 മില്ലി ആംപിയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് 4.8 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക, RL ഓരോ റേഞ്ചിലും കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം 5 മില്ലി ആംപിയറിന് എത്രയാണ് RLൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, 100 മില്ലി ആംപിയറിന് എത്രയാണ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതല്ലേ? ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി തരാം, അതോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട്